पाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता
मन्त्रिण्यम्बा विरचित विशङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा। శ్రీరామాయణము ఎప్పుడో జరిగిన కథగా భావించి మనం రామాయణాన్ని చదవకూడదు. రామాయణం ఆనాడు ఈనాడు అది ఒక దర్పణం లాంటిది. మనం ఎప్పుడైతే దర్పణంలో మనల్ని మనం చూసుకుంటే మనలో ఉన్న లోతుపాట్లన్నీ తెలుస్తాయో, అదేవిధంగా రామాయణం చదువుతుంటే ప్రతి పాత్ర మనకు ఒక కొత్తది నేర్పిస్తుంటుంది. ఆ రామాయణంలో మనం చూడాల్సిందంతా కూడా ఏంటంటే మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి రామాయణం మనకు మార్గదర్శిగా ఉంది. రామాయణంలో ఉన్న గొప్పతనం కూడా ఈరోజు కూడా మనకు మానవాళికి మూలంగా నిలిచిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే రామాయణంలో ప్రతి పాత్ర మనను ఏ దారిన వెళ్తే మనకు మంచిదని నేర్పడానికే రామాయణం మనకుంది. నిన్నటి వరకు రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయాలని ఎన్నోసార్లు దశరథ మహారాజుతో చెప్పిన కైకేయే, పట్టాభిషేక సంబరాలలో ఎలా పాల్గొనాలని చెప్పిన కైకేయే ఈరోజు తను అలా మారిపోవడానికి కారణం ఏంటి? మందర లాంటి స్నేహం మనం చేస్తే కూడా జీవితంలో మనకు బంగుపాటే అవుతుంది, కానీ భవిష్యత్తు ఉండదు. మందర మాట విన్న కైకేయ ఆఖరికి పొందింది ఏంటంటే భర్తను కోల్పోయింది, కొడుకును కోల్పోయింది, కొడుకును మానసికంగా కోల్పోయింది. మనిషిగా భరతుడు ఉండొచ్చు, కానీ తను ఒక సన్యాసిగా రాజ్యం వద్దన్నాడు, తల్లినొద్దన్నాడు, ధర్మానికి ముందుకెళ్ళాడు. చెడు సాహసం చేస్తే మనకు మిగిలేది కైకేయ లాంటి జీవితం అనే మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది. అందుకే రామాయణము మనము లోతులలోకి వెళ్ళాలి. అందులో మంచి చెడు మనం తెలుసుకుంటేనే రామాయణం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది. అంతేగాని రామాయణం దేవుడు, రామాయణం చదివితే మనకు పుణ్యం వస్తుంది, రామాయణం చదివితే మనకు స్వర్గలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయి అంటే అవి జరుగుతాయి. కానీ ఇప్పుడు మనం బ్రతుకున్న సమయంలో మంచిగా ఉండాలంటే రామాయణమే మనకు నేర్పిస్తుంది మంచి చెడు. ఈ విధంగా రామాయణంలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది. ఎంతగా ప్రాధేయపడుతున్నాడు దశరథుడు కైకేయతోటి. కైకే, నేను ఏమి చెప్పి రాముడిని అడవిలోకి పంపాలి? రాముడు లాంటి ఉత్తముడైన కొడుకు ఎక్కడైనా ఉన్నాడా? గురువులో సేవ చేశాడు, పెద్దలను గౌరవించాడు, శత్రువులను జయించాడు, పౌరుల మన్ననలు పొందాడు. అట్లాంటి రాముడిని ఏ కారణంతో నేను అడవిలోకి పంపాలి కైకే అని చెప్పి అడిగినా కానీ కైకేయకు కనికరమే లేకపోయింది. ఆఖరికి తను అంటాడు, నేను వృద్ధుడిని అయిపోయాను, ఈరోజు నేను కాటికి వెళ్ళే సమయం వచ్చింది, నువ్వు నాకున్న ఒక్కటే కోరిక నా రాముడి పట్టాభిషేకం చేయాలి కైకే, నువ్వు మాత్రం కాదనకు, నీకు చేతులెత్తి మొక్తాను, నీ పాదాలకు నమస్కారం చేస్తానంటే కూడా భర్త అలాంటి దీనాపాలన చేస్తుంటే కూడా తాను ఏమాత్రం కనికరించకుండా ముళ్ళుతో పొడుస్తున్నట్టుగా తను ఒకటే అంటుంది, నువ్వు సత్యం అనే మాట మీద నిలబడాలి, నీ రఘువంశంలో అందరూ మాటిస్తే తప్పలేదు, మరి నువ్వు ఆ మాట తప్పుతావా అని చెప్పి తను ప్రశ్నిస్తుంది. కానీ ఎక్కడ కనికరం లేదు. అంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏమంటే ఎంతగా ఈ విషయం నూరిపోసింది మందర కైకేయ లాంటి మంచి వ్యక్తిని. కైకేయ రాముణ్ణి కౌసల్య కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించింది. 350 మంది రాణులలో అతి ఎక్కువ గారాభం చేసింది కూడా కైకేయ. ఇలా మార్పు రావడానికి కారణం ఏంటిది? ఈ చెడు సావాసమే. అంతేకాకుండా తను ఎంత కఠినంగా అయిపోయిందంటే తను ఒక మాట అంటది, రాజా నువ్వు మాట తప్పదలుచుకుంటే చెప్పు, ఈ క్షణాన నేను విషం దాగి చనిపోతా అంటాడు. దశరథ మహారాజుకు ఏం చేయాలో తోచదు. ఎందుకంటే కాడికి బండికి మధ్య నలిగే ఎద్దులాగా అయిపోయాడు. తను ఎంత ప్రాధేయపడుతున్నాడు, మూర్ఛపోతున్నాడు. ఎంత ప్రాధేయపడ్డా కానీ తనలో కనికరం లేదు. ఇక్కడ బయటేమో విశ్వామిత్ర మహర్షి, పురుజనులు, ప్రజలందరూ కూడా ఇంకా ఏంటి ఈ పట్టాభిషేకానికి ఆలస్యం జరుగుతుందని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. ఇంతలో సుమంత్రుడిని రాముడిని తీసుకురావడానికి పంపిస్తే సుమంత్రుడు రాముడి యొక్క అంతఃపురంకి వెళ్ళి తాను అక్కడ చెప్తాడు, రామ కైకేయ
అంతఃపురంలో ఉన్న దశరథ మహారాజు నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాడంటే రామచంద్రమూర్తి సీతతో అంటాడు, మా అమ్మ కైకే బహుశా ఈ పట్టాభిషేకం విషయము మాట్లాడడానికే నన్ను పిలుస్తుందేమో, అందరి తల్లుల కన్నా తనేకో సంతోషపడుతుందని చెప్పి రాముడు సుమంత్రుడితో కలిసి దశరథ మహారాజు అంతఃపురంలోకి వెళ్తున్నాడు. అయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ధర్మానికి సత్యానికి ఒక సంఘర్షణ. దశరథ మహారాజు కైకే మహారాజుకు వరం ఇస్తాడు, మాట కట్టుబడి ఉంటాడు. ఏమనంటే కైకేయికి పుట్టిన కొడుకుకే పట్టాభిషేకం చేస్తానని. ఎందుకంటే ఆ సమయం అప్పటికి వృద్ధుడైపోతున్నాడు. కౌశల్యతో తనకు సంతానం కలగలే, సుమిత్రతో సంతానం కలగలే, ఇంకా కైకేయితో కలుగుతుందేమో, వీళ్ళకి కలగలే కనుక తన వల్ల కలిగితే తప్పనిసరిగా చేస్తాననుకున్నాడు. లేదా తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి తనని పొందడానికి సరేలే చేద్దామని మన మానవులం తప్పిదనం చేసినట్టే తను తప్పిదనం చేశాడు. కానీ అదృష్టవశాత్తున కౌశల్యకు పుట్టిన రాముడు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడై దశరథ మహారాజు ప్రేమించి నలుగురు సంతానములలో అతి ముఖ్యుడై తన గుణగణాలతోటి ప్రేమించబడ్డాడు. అంతేగాని తను జ్యేష్ఠుడన్న భావనతో ప్రేమించలే. మరి ఇప్పుడు ధర్మానికి సత్యానికి సంఘర్షణ ఏంటంటే, ధర్మం ఏమంటే ఇక్ష్వాకు వంశంలో జ్యేష్ఠుడికే పట్టాభిషేకం చేయడం అనేది ధర్మమైతే, నువ్వు మాట ఇచ్చావు కనుక దీనికి కట్టుబడి ఉండని కైకేయి అంటుంది. కైకేయికి ఈ విషయం కూడా తెలియదు. ఏమంటే తను దశరథ మహారాజు వివాహానికి ముందుగా కైకేయి మహారాజుకు కైకేయికి పుట్టిన సంతానానికే పట్టాభిషేకం చేస్తానన్న మాట ఇచ్చింది తెలియదు. బహుశా అది తెలిస్తే ఇంకా ఇంతగా రెచ్చిపోయేదు. కానీ ఇక్కడ మనం చూడాల్సిందంతా కూడా సత్యము ధర్మం అన్నప్పుడు సత్యము ఎక్కడైనా సత్యంగానే ఉంటుంది. కానీ ధర్మము మనిషికి కాలానికి దేశానికి కూడా మార్పు చెందుతుంటుంది. అదే సత్యము ఎక్కడైనా సత్యం. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే, భారతదేశంలో పగలు అనేది ఎలా ఉంటుందో అమెరికా దేశంలో కూడా పగలు అలాగే ఉంటుంది, అది మార్పు చెందదు. అదే భారతదేశంలో అమెరికా దేశంలో ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకుంటే, ధర్మం కొరకు తీసుకుంటే, భారతదేశంలో మనం కారులో ప్రయాణం చేస్తుంటే ఎడం పక్కన పోవడమే ధర్మం, అదే అమెరికాలో కుడి పక్కన వెళ్ళడమే ధర్మం. ఇక్కడ మేము ఎడం పక్కనే వెళ్తున్నామని చెప్పి అమెరికాలో కూడా మనం ఎడం పక్కనే వెళ్తే అది యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ ధర్మానికి మనం కట్టుబడి ఉండాలి, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండాలి. అయితే ఇప్పుడు మరి దశరథ మహారాజు తను మాట కట్టుబడి ఉండాలా, సత్యానికి కట్టుబడి ఉండాలా, ధర్మానికి కట్టుబడాలి ఉండాలా అంటే తను ధర్మాన్ని ముందు పెట్టుకొని రాముడు లాంటి వ్యక్తికి నేను పట్టాభిషేకం చేయకపోతే అధర్మపరుణ్ణి అవుతాను. ఎందుకంటే ఇక్ష్వాకు వంశంలో జ్యేష్ఠుడికే పట్టాభిషేకం చేయాలన్నది ఉన్నది కనుక తను ధర్మాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని కైకేయితోటి వాదిస్తే, కైకేయి ఏమో సత్యాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని నువ్వు మాట ఇచ్చావు, సత్యానికి కట్టుబడి ఉండాలి. ఎంతమంది సత్యానికి కట్టుబడి తన జీవితాలనే త్యాగం చేశారు. సత్యం అనే మాటకు మాట ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు మాటకు కట్టుబడాలి ఉండాలని చెప్పి తాను కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తుంది. వరాలిస్తానని పరికి మరలా మాట తప్పుతున్నావు, నువ్వు రాజవంశానికే కలంకం తెస్తున్నావు మహారాజా. ఒక పక్షిని రక్షించేందుకు శరీరంలో మాంసాన్ని కోషించాడు శైల్యుడు. అంధుడైన బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టేందుకు అల్కరుడు తన నేత్రాన్ని దానం చేశాడు. మరి అలాంటి రాజుల పక్కన నువ్వు నిలబడగలుగుతావా? రేపొద్దున నీ పూర్వీకులందరూ కూడా నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తే ఏమని సమాధానం చెప్తావు? ఇచ్చిన మాటను తప్పినా అని చెప్తావా? ఋషులకేం చెప్తావు? ఇచ్చిన మాట తప్పానని చెప్తావా అని తను ప్రశ్నిస్తే, ధర్మమే ముఖ్యమని చెప్పి రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయాలని చెప్పి దశరథ మహారాజు కైకేయిని ఎన్నో విధాలుగా బ్రతిమలాడతాడు. ఈ సముద్ర జలం ఈ హనుమంతుని మహావేగానికి ఇటు ఇటు రెండు వైపులకి లేచిపోయింది. హనుమంతుడు ఎగురుతూ ఉంటే మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేసింది అనమాట. నేల కనబడుతుంది ఇటు సముద్రం అడుగున. ఈ వైపు చేతిగాలికి ఇటువైపు సముద్రం పైకి లేచిపోయింది ఆకాశానికి, అలా రివ్వున కెరటాలు. ఇటువైపు సముద్రం ఎడం వైపు లేచిపోయింది. మధ్యలో అంతా ఖాళీ. హనుమంతుడి కోసం సముద్రుడు దారిచ్చినట్టుందనమాట. ఇప్పుడు ఇంతవరకు నీరుంది గనక నీటి కింద పెద్ద పెద్ద తిమింగలాలు, మొసళ్ళు, పెద్ద సొరచేపలు, చిన్న చేపలు, తాబేళ్లు ఇవన్నీ అడుగునున్నాయి. ఇప్పుడు నీరు ఇటు ఇటు పైకి లేచింది కాబట్టి ఇప్పుడు నీరు లేదు, కింద కనబడిపోతున్నాయిట అడుగునున్నటువంటి మొసళ్ళు, తిమింగలాలు. అంటే ఎంత వేగంగా ప్రయాణం చేస్తున్నాడో ఆలోచించండి. ఆయన మొత్తం నీరు ఇటు ఇటు చిమ్మి అడుగున నేల కనబడి ఆ నేల మీద ఉన్న పెద్ద పెద్ద తిమింగలాలు అవన్నీ కనబడుతున్నాయి. అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే, తిమినక్ర ఝషా కోర్మాహ దృశ్యంతే వివృతాస్తదా వస్త్రాపకర్షణేనేవ శరీరాణి శరీరిణాం. ఎవరైనా మగ ఆడ పంచ చీర కట్టుకుని బయటకు వెడుతూ ఉంటే
పెద్ద గాలి వేస్తే అప్పుడు ఆ పంచెలా పైకి లేచిపోతే ఎలా అయితే వాడి యొక్క నగ్న శరీరం కనబడుతుందో, వస్త్రములు ఎగిరిపోయినప్పుడు లోపలున్న శరీరం కనబడినట్లుగా సముద్ర జలమంతా ఈ హనుమంతుని మహాబలమునకు ఇటు ఇటు ఆకాశానికి లేచిపోగా అడుగునున్న దృశ్యం కనబడుతోంది. ఒక శరీరం వస్త్రం లేకుండా ఉన్నట్టుగా కనపడింది. దాంతో అడుగునున్న ఈ తిమింగలాదులన్నీ చాలా విచిత్రంగా కనబడ్డాయి. వాటికి కొంచెం భయం కూడా వేసింది. పైనుంచి ఎవరైనా ఎగురుతున్నారేమో, మింగేస్తారేమో, ఏ గరుత్మంతుడైనానేమోనని. గరుత్మంతుడికి ఆకలి ఎక్కువ కదా, ఇవన్నీ లటుక్కుని పట్టుకుపోతాడు ఆయనకి ఆకలి ఓ పట్టాన్ని తీరదు. అందుకని ఎక్కడ మింగుతాడో అని అవి భయపడుతున్నాయి. ఇంకో తమాషా కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ సముద్రం అంతా పైకి లేచిపోగానే అడుగున పాతాళ లోకంలో ఉన్న పాములు కొన్ని ఉన్నాయి. మహాసర్పాలు అవి. ఎర్రగా, నల్లగా, తెల్లగా, గోధుమ వర్ణంలో ఉన్న రకరకాల పాములు. 100 పడగలు, 1000 పడగలు, 110 పడగలు, 105 పడగలు, 101 పడగలు, 2 పడగలు, 3 పడగలు, ఒకే పడగ, ఇంతంత పడగలు కలిగిన విశాలమైన సర్పాలన్నీ అడుగు దాక్కుని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ హనుమంతుడి దెబ్బకి సముద్రం లేచిపోయింది. పాములు కనబడుతున్నాయి. అవి ఉలిక్కిపడి పైకి చూశాయి. పైన ఎగురుతున్న వారు ఎవరా అని చూస్తే హనుమంతుడు కనబడ్డాడు. ఈ కళ్ళు కనపడక వాడికి ఈ పైన ఎగురుతున్నది గరుత్మంతుడేమో, మాయిదారి గరుత్మంతుడు, ఈయన వచ్చాడ్రా బాబు, సముద్రం కూడా కనపడడం లేదు, ఇప్పుడు మన పైన ఆచ్ఛాదన లేదు, రక్షణ లేదు, ఈ గరుత్మంతుడు వచ్చాడంటే నూడిల్స్ తిన్నట్టుగా, సేమ్యాలు తిన్నట్టుగా మనల్ని తినేస్తాడు, ఈ వానపాములు తిన్నట్టుగా ఎక్కడ తినేస్తాడు అని గజ 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 వణికిపోతూ ఈ పాములన్నీ లొంగలు దుట్టుకోవడం మొదలెట్టాయి పిండి ముద్దల్లాగా. ఇలా హనుమంతుడు కాసేపు హనుమంతుడు కాదు సుపర్ణుడేమో అనుకున్నట్టుగా కనపడ్డాడు. ప్లవమానం సమీక్ష్యాత భుజగాహ సాగరాలయా వ్యోమ్నితం కపిశార్దోలం సుపర్ణ ఇతి మేనిరే. ఆ అడుగునున్న పాములు కాసేపు హనుమంతుణ్ణి గరుత్మంతునిగా భ్రమపడ్డాయన్నమాట. ఇప్పుడు హనుమంతుడు ఎగురుతూ ఉంటే 10 యోజనముల పొడవున్నది నీడ, 30 యోజనముల వెడల్పున్నది వెడల్పు, పొడుగు వెడల్పుతో నీడ. నీడ ఎప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందులో ఈయన ఆకాశంలో బాగా పైన ఎగురుతున్నాడేమో, దాంతో 10 యోజన విస్తీర్ణ, 10 యోజనములు 80 మైళ్ళ పొడుగుంది. 30 యోజనమాయత, 30 యోజనముల వెడల్పు, అంటే 8 30 240 మైళ్ళ వెడల్పున్నది. పొడవు ఇంటూ వెడల్పు అయితే వైశాల్యం. అంటే ఆయన శరీరము మీద నుంచి నీళ్లల్లో పడిన సంధ్యా సమయం కాబోతోంది కాబట్టి నీడ బాగా పొడుగ్గా పడిగింది. అది ఎలా ఉందన్నమాట, 80 × 240 చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణపు నీడ పడింది ఆ సముద్రంలో. అటువంటి ఆ నీడ కూడా ఛాయా వానరసింహస్య జలే చారుతరా భవత్. అందంగా ఉంది నీడ. నీడ అంత అందంగా ఉండదు, కానీ హనుమంతుని రూపం ఎంత అందంగా ఉందో నీళ్లల్లో ఆయన నీడ కూడా అంత అందంగానే ఉన్నది. మహానుభావులు ఎలా ఉన్నా అందంగానే ఉన్నట్టుగా ఉంటారు. ఈ విధంగా చంద్రుడిలాగా మేఘాలలో ప్రవేశిస్తూ అరుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పైనుంచి దేవతలు, గంధర్వులు, సిద్ధులు చూచి ఈ చరాచర జగత్తులో సీతాన్వేషణ అనే ఒకానొక అసాధ్య కార్యాన్ని తలపెట్టిన మహానుభావుడు నువ్వే. ఆత్మజ్ఞానాన్ని వెతకడం ఎంత కష్టమో సీతని వెతకడం అంత కష్టం. ఆ పనికి నువ్వు మాత్రమే సంసిద్ధుడివయ్యావు, నీకు జయం కలుగుగాక అని పైనుంచి గంపలకి గంపలు పూల వర్షం కురిపించడం మొదలెట్టారు. మందార పుష్పాలు, పారిజాత పుష్పాలు, ఇటువంటి పుష్పాలన్నీ పైనుంచి హనుమంతుడి మీద పూశారు. వవర్షు పుష్పవర్షాన్ని దేవగంధర్వ దానవాహ, అంటే దానవులు కూడా ఉన్నారట అందులో. దేవతలు, గంధర్వులు, దానవులు అందరూ కూడా పూల వర్షం కురిపించారు హనుమంతుడి మీద. ఆయన పొగడ్తలను ఏం పట్టించుకోవట్లేదు, పూలు వేశారు వేయలేదా ఇవన్నీ కావాలా? మహాత్ములకి పని అవ్వడం ముఖ్యం తప్ప మెళ్ళలో దండ వేశారా వేయలేదా ఇవన్నీ ఎందుకు పట్టించుకుంటారు? ముఖ్యం కార్యక్రమం. అందుకని అవేం పట్టించుకోకుండా రామ రామ అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇలా ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరిపోతున్న హనుమంతుడిని చూచాడు సముద్రుడు. ఆయనకి చాలా గొప్ప కోరికే కలిగింది. ఇక్కడి నుంచి విఘ్నం అంటారు దీన్ని. ఒక వ్యక్తి భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందాలి అని ఒక సంకల్పం చేస్తే ఆ సంకల్పాన్ని అడ్డం కొట్టడానికి 4 ఇబ్బందులు వస్తాయి. అందులో ఒకటి ఆత్మీయుల పరీక్ష, రెండవది దేవతల పరీక్ష, 3 రాక్షస పరీక్ష, 4 విభ్రాంతి. ఈ 4 దాటితే 5వది దుఃఖం, ఇది వస్తుంది.
ఈ 5 దాటితే అప్పుడు జీవ సాక్షాత్కారం, తానెవరో తెలుస్తుంది. తానెవడో తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు హనుమంతుడు అమ్మవారిని చూడడానికి బయలుదేరాడు, సీతని. అంటే యోగ పరిభాషలో తన ఆత్మ అంటే ఏమిటి, నేనెవరినో తెలుసుకోవడానికి బయలుదేరాడు. బయలుదేరితే ముందు ఏం చేస్తారు, ఆత్మీయులు పరీక్షిస్తారు. అనగా ఉదాహరణకి మీరే ఎవరైనా ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉందాం అనుకుంటే, భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం శాస్త్ర ప్రకారంగా ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండాలని ఏ మనిషో మగవాడో ఆడవాళ్ళో అనుకున్నారు. ముందు చుట్టాలు ఏం చేస్తారన్నమాట, మొగుడు అంటాడు, ఎందుకు వచ్చిందే ఉపవాసం, నీరసంతో కళ్ళు తిరిగిపోతే వద్దురా మాటలు అంటాడు. లేదా పతివ్రత లేని భార్యలైతే భర్తని ఏమండో వద్దండి, ఉపవాసం ఉండద్దండి, నీరసం వస్తుంది, చచ్చిపోతాను, మళ్ళీ రేపు పొద్దున డ్యూటీకి వెళ్ళలేరండి అంటుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలన్నమాట, సహజంగా మొండిగా ఉండాలి. ఎంత కాదనుకున్న భార్య భర్తనో భర్త భార్యనో బతిమాలితే కొంచెం కక్కుర్తి పడతారు. అక్కడ ఆత్మీయుల విఘ్నం అంటారు దీన్ని. మొట్టమొదట ఏదైనా సాధకుడికి ఇంట్లోంచే వస్తుందన్నమాట. అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దని అనరు, కానీ కటిక ఉపవాసం ఎందుకు, కాసిన ఆవు పాలు పుచ్చుకోవచ్చు, ఆవు పాలు ఒక బిందుడు తగేసి ఈ పూట ఏకాదశికి ఉపవాసం ఉండి అంటారు పాప. ఇంక వీడేం చేస్తాడనమాట, ఓహో ఏకాదశి నాడు పాలు తాగొచ్చని ఆవిడ చెప్పిందిగా, పాలు తాగితే నష్టం ఏమిట్లే అని ఓ బిందుడు పుచ్చుకుంటాడు. పాలు తాగాక మళ్ళీ ఏముంటుంది, పర్వాలేదు పాలే తాగారు కదండి, కొంచెం ఉప్పుడు పిండి కూడా తినచ్చండి అంటుంది. ఓ 4 కేజీలతో రవ్వ పట్టుకొచ్చి అందులో కాస్తంత ఏదో మంచి మినప్పప్పు అవి వేసి చట్నీ గిట్నీ వేసి ఆ మాత్రం పెడితే పిండి తినచ్చు, అన్నం తినకపోయినా పర్వాలేదులే అని చెప్పారు కదా ధర్మ సందేహాల్లో అని మొదలెడతాడు. ఇక పిండి తిన్నాక ఎలాగో పిండి తిన్నాం కదా మిగతా తిండికి ఏం నష్టం అని ఇది మొదలెడతాడు. చివరికి ఏకాదశి పోతుంది, ఉపవాసం పోతుంది, అధిక వాసం మిగులుతుంది. అంటే ఆత్మీయుల పరీక్ష చాలా ప్రమాదం. శంకరాచార్యుల వారు సునిశితంగా ఆ కాశీ మాహాత్మ్యాన్ని, కాశీ వైభవాన్ని అంతా మనకి స్పష్టంగా కళ్ళకి కట్టేట్టుగా చూపిస్తారు. ఎంత స్పష్టంగా ఆయన చూపిస్తారయ్యా అంటే ఇక మళ్ళీ మనం వెతుక్కోవాల్సినటువంటి పని లేకుండా అరటిపండు ఒలిచిపెట్టి నోట్లో పెట్టి నాయన ఇదిగోరా ఇది మింగు చాలు నువ్వు తరిస్తావు అని చెప్పేంత స్పష్టంగా తీసుకొని వచ్చి అందిస్తారు. ఏ సాహిత్యాన్నైనా అది ఒక్క భగవత్పాదాచార్యుల వారికి మాత్రమే చెల్లు. ఆయన దగ్గర ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, శంకరుల దగ్గర నేను మహాజ్ఞానినండి, నాకు అన్నీ తెలుసు అని కనుక ఎవడైనా అన్నాడు అనుకో, ఏం తెలుసు నీకు, ఏది చెప్పు అని చెప్పి 17 రోజుల పాటు నిరాటంకంగా వాదన చేసి బ్రహ్మ అయినా సరస్వతీదేవైనా ఓటమి పాలు చేయగలరు. అదే నాకేమీ తెలియదండి, నాకు అస్సలు చేత కాదు అని ఎవడైనా అంటే నీకేం తెలియదు, ఎందుకు తెలియదు అని ఏకశ్లోకి ఒక్క శ్లోకంలో వాడికి మొత్తము సమస్తమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదార్థము ఏదో అది వాడి నోటి నుంచే ఆయన చెప్పిస్తారు. అది భగవత్పాదుల వారి యొక్క ప్రత్యేకత. ఆయన ఈ కాశీ పంచకంలో అందుకే కాశికాహం నిజబోధ రూప, ఎవరయ్యా కాశీ ఎక్కడ ఉంది, అక్కడ ఉన్న కాశీ అక్కడ ఉంది. కాకుండా నువ్వు గనక మనోనివృత్తి చేసుకుంటే, నీ లోపల గనక చక్కటి తీర్థరాజమైన మణికర్ణికను ప్రతిష్ఠ చేసుకోగలిగితే, విమలమైన గంగలాగా నీ మనస్సు ప్రవహించగలిగితే నువ్వే కాశీ, ఇంకా ఎక్కడో కాశీ లేదయ్యా అని చెప్పి స్పష్టంగా భగవత్పాదాచార్యులు వారు చెప్తారు. ఆ కాశీ గురించి చెప్పడము అనేది దుర్లభం. మానవమాతృల వల్ల, మానవమాతృలు ఏమిటి, దేవతల వల్ల కానీ ఎవరి తరమూ కాదు ఆ కాశీ క్షేత్రము యొక్క మాహాత్మ్యాన్ని పరిపూర్ణంగా తెలియపరచటము. కాబట్టి అలాంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి ఆ కాశీనగరము నువ్వేనయ్యా అని మొదటి శ్లోకము ప్రతిపాదన చేస్తూనే ఇంకా అద్భుతంగా రెండో శ్లోకానికి వెళ్ళేటప్పటికి బాగా చెప్తారు. యస్యామిదం కల్పితమింద్రజాలం చరాచరం భాతి మనోవిలాసం సచ్చిత్సుఖైకా పరమాత్మరూప సా కాశికాహం నిజబోధరూప అని చెప్తారు. దీని అర్థం ఏమిటయ్యా అంటే, యస్యామిదం కల్పితం ఇంద్రజాలం, ఇదంతా కూడా ఒక ఇంద్రజాలంలో కల్పించబడ్డదయ్యా, అంతకు మించి ఇంకా ఇందులో ఎట్లాంటి సారము లేదు ఈ సంసారంలో అని మనకి స్పష్టంగా చెప్తారు. ఎలా ఇంద్రజాలము అంటే, ఇప్పుడు చక్కగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక చిత్రపటం ఉంది మన ముందు. ఆ చిత్రపటంలో రకరకాలైనటువంటి జంతువులు, పక్షులు అన్నీ గీయబడ్డాయి. అవన్నీ కూడా నిజమే అన్నట్టుగా ఉంటాయి. ఓహో ఇది పులి, ఇది నక్క, ఇది మేక, ఇది ఎలక, ఇది చిలక అని మనం చెప్తూ ఉంటాం, వీడు మనిషి అని మనం చెప్తూ ఉంటాం.
కానీ ఒక్క క్షణం గనక తీక్షణంగా చూస్తే అందులో ఏ జంతువు లేదు, కేవలం ఉన్నది రంగు ఒక్కటే, రంగు తప్ప ఇంకొక వస్తువు లేదు అని చక్కగా అక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. యస్యామిదం కల్పితం ఇంద్రజాలం, ఇదంతా కల్పించబడినటువంటి ఇంద్రజాలం అయ్యా. ఎలాంటి ఇంద్రజాలము అంటే మళ్ళీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో మనకి చక్కగా తెలుస్తుంది. చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాశిష్య గురోర్యువ, ఆ యువకుడైనటువంటి ఆ మహానుభావుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ చక్కగా ఆయన తెలియపరుస్తున్నాడు. ఈ దృశ్యం దర్పణ దృశ్యమాన నగరీతుల్యం, మనకు కనిపించే ఈ ప్రపంచమంతా కూడా అద్దము లోపల మనకి చక్కగా ఒక నగరం అంతా కనిపిస్తుందండి. ఆ అద్దంలో ముందర బండి వెళ్తుంటే ఈ అద్దంలో వెళ్తోంది, ముందర నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఈ అద్దంలో వెళ్తోంది. ఏ పని చేసినా అదంతా ఈ అద్దంలో కనిపిస్తుంది కదా. మరి ఇప్పుడు ఈ అద్దంలో మనకు కనిపిస్తోంది కాబట్టి అద్దములో ఉన్న వస్తువులన్నీ వాస్తవమా, సత్యమా, నిజమా? కాదు కదా. ఎలా అయితే ఈ విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరీతుల్యం అని చెప్పారు, దర్పణంలో కనిపించేటటువంటి నగరం ఎలాంటిదో అలాగే ఇదంతా చేకూర్చబడ్డదయ్యా. మాయగా నీ కంటి ముందు కనిపిస్తోంది, ఇవన్నీ నిజమే అని నీకు అనిపిస్తున్నాయి, కానీ ఇదంతా మిథ్య నాయనా. ఎందుకు? పరమాత్మ ఒక్కటే సత్యము, మిగతాది ఏదీ సత్యము కాదు. సత్యము కానిది ఎప్పుడైనా మిథ్యే, సత్యము కానిది ఎప్పుడూ సత్యమయ్యే అవకాశం లేదు. నిన్న జరిగిన సందర్భం ఇవాళ సత్యం కాదే, అయినప్పటికీ నిన్న మిథ్యే ఇవాళ మిథ్యే అని చక్కగా భగవత్పాదాచార్యులు వారు చూపి యస్యామిదం కల్పితం ఇంద్రజాలం. చక్కగా సినిమా హాల్కి వెళ్ళాం మనం, సినిమా హాల్లో పెద్ద స్క్రీన్ వేశారు, ఆ స్క్రీన్లో రకరకాలైనటువంటి బొమ్మలన్నీ మనకు గోచరమవుతున్నాయి. ఆ బొమ్మలన్నీ కూడా ఎలా కల్పితాలో సత్యం కాదో అలాగే ఈ ప్రపంచం ఏదీ కూడా సత్యం కాదయ్యా. కల్పితం ఇంద్రజాలం, కల్పించబడినటువంటి ఇంద్రజాలం, దాని అందే ఈ జగత్తంతా కల్పించబడుతోంది తప్ప వాస్తవానికి ఇది ఏదీ ఉన్నది కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. రేపటి రోజున ఈ మిగతా శ్లోకాన్ని మనం చెప్పుకుందాం. నేటికి స్వస్తి.